चौड़ा करके मैडम मुबारक बजाओ नमाज पढ़ने के लिए कोशिश करें, क्योंकि अगर इस बात नहीं हो सकी तो आने वाले कल में आपको अच्छी तरह मानने से गलत से दो बार इस्तेमाल करते हैं हथियार के ऊपर नजर रखे हुए मौलाना ने कहा लिहाजा मैं तमाम को गुजारिश करता हूँ ईद जवान की जाने से तमाम मैडम की तरफ से सबको ईद मुबारक भाई। मैडम की तरफ से मुबारक भाई। मैडम की तरफ से ईद मुबारक। हेलो तमाम एहतियाती तदाबीर और बाकी सफाई मैडम साथ रहता, तुम भी साथ रहना। हमें रहते भी साथ रहते मैडम, हर हमेशा साथ थे। ईद मुबारक। ईद मुबारक बाबा, तुमका देश क्या बाबा, सब हमारा ಹಳೆ ಲೀಡರ್ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ की ईद को भी 25 लाख और चापिन को भी देखो तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। 25 लाख अभी मैडम क्या बोला तो भी करते एमएलए मैडम थैंक यू बोलो एमएलए मैडम की तरफ से ईद मुबारक भाई। मैडम की तरफ से ईद मुबारक भाई। तुमने सबको ईद मुबारक मैडम की तरफ से ईद मुबारक। उधर खड़ो भाई, उधर मैडम की तरफ से ईद मुबारक भाई साहब। एमएलए मैडम की तरफ से हाजी भाई, एमएलए मैडम की तरफ से ईद मुबारक देख लो। एमएलए मैडम एमएलए मैडम की तरफ से ईद मुबारक। सलाम वालेकुम भाई। नटाली देव बापा रूपा मैडम की तरफ से ईद मुबारक भाई। एमएलए मैडम की तरफ से ईद मुबारक। रूपा मैडम की तरफ से ईद मुबारक भाई। सलाम मैडम की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई सबको। एमएलए मैडम की तरफ से ईद मुबारक भाई मैडम साहब। की तरफ से ईद मुबारक भाई सबको भाई। एमएलए हमारे एमएलए मैडम रूपा मैडम की तरफ से सबको ईद मुबारक भाई साहब। हमारे रूपा मैडम एमएलए आपको है, उनकी तरफ से ईद मुबारक। एमएलए मैडम की तरफ से ईद मुबारक। साइकिल एमएलए मैडम की ईद मुबारक भाई, सबको ईद मुबारक। एपीजे अब्दुल कलाम नौजवान टाइगर ग्रुप की कमेटी से सबको ईद मुबारक। बड़ा मिल रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम नौजवान टाइगर ग्रुप की कमेटी से ईद मुबारक। आओ भी पूरा मैडम मैडम से ईद मुबारक भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। चंद भाई एमएलए मैडम एमएलए मैडम की तरफ से ईद मुबारक। अमीर भाई अमीर भाई अमीर भाई अमीर भाई ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ಈದ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ಅಶೋಕನಾರ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಈ ಈದ್ಗಾ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹಾನರಬಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಪಿ. ಈದ್ಗಾಕ್ಕೆ ಸಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 40 ಲಕ್ಷ ಹೇಳಿ 40 ಲಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈದ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ನು, ಕಮಿಷನರು, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು
ಈದ್ಗಾ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಡಮ್ಮು ನಮಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ಮೌಲಾನಾ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೇನು ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. आज पूरे केजीएफ के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं मैं। और आज एक ऐसा दिन है, आज केजीएफ की हिस्ट्री के अंदर ये ईदगाह की जो पूरी पुरानी ईदगाह केजीएफ का फर्स्ट ईदगाह है, उसके अंदर कई सालों से हम लोगों हासिरों के ऊपर नमाज पढ़ रहे थे। आज केजीएफ म्यूनसिपालिटी की तरफ से और केजीएफ के एमएलए के तरफ से इतना बड़ा अमाउंट सैंक्शन किए गए हैं। और पूरे कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर की एक शान है, कोई कोलार डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एमएलए इतना बड़ा अमाउंट नहीं। 100% के पर 20-2 लाख रुपए, कम से कम पूरे 60 लाख रुपए केजीएफ के पूरे मुसलमानों के वास्ते, पूरे केजीएफ के मुसलमानों के वास्ते ईद की नमाज पढ़ने के वास्ते इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर जो हमारी दूसरी ईद है रमजान के अंदर हमें पूरे इंशाल्लाह कांक्रीट के ऊपर नमाज पढ़ेंगे। और कांक्रीट अच्छे से अच्छा कांक्रीट डालना को प्रेसिडेंट से भी और एमएलए से भी पूरे आवाम की तरफ से हमें गुजारिश करती हैं कि अच्छे से अच्छा कांक्रीट डाले और अच्छे से अच्छे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और हमें पूरे केजीएफ के वास्ते दुआ करती हैं, आने वाले दिनों के अंदर केजीएफ अच्छा रहने और इम्प्रूवमेंट होंगे और केजीएफ के एमएलए फिर एक बार जीतेंगे, पूरे मुसलमानों का साथ देंगे इंशाल्लाह। और फिर एक बार साथ देखो उनको पर एक जिताएंगे। जो भी कौम का काम आने वाले दिनों के अंदर पेंडिंग है, जो भी है दूसरे भी जो मसले थे वो बैठ को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। एमएलए के मैडम की तरफ से हमें भी तुम्हारा पूरा साथ देने के वास्ते तैयार है। पूरी काउंसलर पार्टी, पूरे काउंसलर जितने भी थे, पूरे काउंसलर इसमें इसके अंदर हिस्सा लेको ही पूरे के अंदर इसके पूरे काउंसलर भी अमाउंट के ऊपर पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। आने वाले इतने बड़ा अमाउंट सैंक्शन होगा। ईद की नमाज पढ़ने का सामना एक मौका बढ़िया, बारिश के सीजन में सुस्ते थे कहाँ नमाज पढ़ना को, आने वाले दिनों में मसला नहीं रहता। और ईदगाह की कमेटी भी बहुत अच्छा से गए साल से भी कैसे 1-2 साल से अच्छा इंतजाम कर रही है। वो कमेटी वाले को भी मुबारकबाद देती है। आने वाले दिनों के अंदर वो जो भी है बैलेंस काम वो भी पूरा कंप्लीट कर ले। रमजान के अंदर इंशाल्लाह आरिशान से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और कमेटी वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ और एमएलए और म्यूनसिपल प्रेसिडेंट का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतना बड़ा अमाउंट देने की वजह से पूरी कौम को एक तरफ से मैं शुक्रगुजार रहूँगा। उनका शुक्रिया हमारी कमेटी की जानिब से भी, तमाम मुसलमानों की जानिब से शुक्रिया। माशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबों को ईद उल अज़हा की दोगाना नमाज पढ़ाने की तौफीक बख्शी। अल्लाह ताला हमारे इस नमाज पढ़ने को, पढ़ाने को, इसमें हाजिर होने को कबूल फरमाए। और हमारे एमएलए जो एक मैडम है माशाअल्लाह, इनकी तरफ से भी ताउन हुआ है ईदगाह के लिए। और म्यूनसिपाल्टी और भी दीगर हजरात और भी साबिक जो एमएलए वगैरह रहे, बहुत सारों के इसमें जो है हाथ है माशाअल्लाह, बहुत काम किए हैं। अल्लाह ताला सबके काम करने को कबूल फरमाए और हमारे इस त्यौहार को पूरे अमन के लिए और पूरे मुल्क के लिए अमन बनाए, शांति बनाए और हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को अमन और शांति का गहवारा बनाए। अल्लाह ताला हम सबों को हर एक के दरमियान भाईचारगी के साथ रहने की और एक दूसरे के एहतराम और अदब करने की तौफीक अता फरमाए। हर एक के मज़ाहिब को जो है सब मिलकर जो है एक साथ रहने की, हर एक मजहब की कदरदानी की हमें तौफीक नसीब फरमाए। उनके जज्बात को हमें ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। और हमें अल्लाह ताला से ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों को और भी हमारे लिए बेहतर से बेहतर बनाए। आमीन। केजीएफ मुसलमान सबको बकरीद ईद मुबारक। हमारा मैडम रूपा शशिधर मैडम ये अशोक नगर ईद का मैदान क्या है, इसको नमाज पढ़ने को, वो बकरीद रमजान करने का, इसमें वो बाइबल सभी दुआ करने के, कुरान दुआ करने के, वो मट्टी में बैठ कर रहा है इस जो नमाज पढ़ने के। इसका वास्ते अशोक नगर का मैडम तरफ से, मैं म्यूनसिपालिटी की तरफ से वो 40 लाख रुपए दिया है। बाद में चैंपियन का वो ईदगाह मैदान को मेरा मैडम का इंस्ट्रक्शन में 22 लाख, सभी 60 लाख दिया है। सभी मुसलमान का साथ हमारा मैडम रूपा शशिधर मैडम खड़े हैं।
उनको क्या प्रॉब्लम आया तो वे हमारा मैडम सॉल्व करता है। सभी मुसलमान वो भैया क्या है वो सभी भी हमारा एमएलए मैडम का साथ रहना करको पूछ रहा है। थैंक यू। KGFನ ಎಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು, ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು. ಅವರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಡಗರದಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬಕ್ರೀದ್ ಇದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಹಬ್ಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ತುಂಬು ಹೃದಯದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೇ ಗೌರವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಶಾಂತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಗೌರವವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್. ಓನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬಕ್ರೀದ್ ಇದೆ, ಇಂಥ ದಿನ ಒಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇವರು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ತರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೂ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ. ಈದ್ ಮುಬಾರಕ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆನ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ, ಇಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಇಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ KGF ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಗೌರವದಿಂದ ಸಹಬಾಳ್ವತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ರು, ಹಿಂದೂಗಳು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಈ ಭಾರತ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಡಗರದಿಂದ, ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ಅವರ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹಬಾಳ್ವತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಯುವಕರು ಏನು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ಏನು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ನವಜವಾನ್ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟೈಗರ್ ಕಮಿಟಿ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೇನೆ ಅವರ ಹಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರು ಅಂತವ್ರು ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ, ಗೌರವ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ತರ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. ಈಗ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾತಾವರಣ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇರೋದು. ಮಳೆ ಬಂದೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ ಅಲ್ಲೇನೆ ರಂಜಾನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ತರ ಬಕ್ರೀದ್ಗೆನೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ತುಂಬ ಸಡಗರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಆಚರಣೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇದಾಗದೇ ಇರೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾನೇ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೌಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು, ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮುಬಾರಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಮೊದಲಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪೀಸ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವೊಂದು ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈದ್ಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಾಳ ಸಡಗರವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಾನು ಭಾಳ ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಒಂದು ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ
ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಇದು ಬಂದಾಗ ಗೊಂದಲಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗಲೂ ಕಾನೂನು ಮೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಲಾ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲಾ ಅಬೈಡಿಂಗ್, ಪಾಲಿಸೋರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿ, ದೇಶದ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಗೌರವಿಸೋದು ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಂಗಾರಪೇಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ 13 DRಗಳು, ಒಂದು KSRPಯ ಪಾರ್ಟಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ 113 ಜನ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈದ್ಗಾ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಕಾನೂನು ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಹಿಂದಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಕಾನೂನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆ ಬರಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ, ವಿಘ್ನ ಬರಲಾರ್ದ ಹಾಗೆ ಅವರ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ನಾವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ನೀವೇ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಂಟೈರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ KGF ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ KGF ಆಗಲಿ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಆಗಲಿ ಭಾಳ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 3,000 ರಿಂದ 4,000 ಸೇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 2,500 ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೇನು ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ KGF ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಪುರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾವರಂ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆನೂ ಹಾಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ, ಹೆವಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹೆವಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ KSRP ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆವಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇರುವಂಥ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರುವಂಥ ಬಂದೋಬಸ್ತನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sri Lakshmi Narasimha Motors. It is a new outlet of Bajaj SLN Motors with latest equipment and well-trained technician. All type of Bajaj two-wheeler vehicles including Domino service are provided here. With Bajaj Genuine Parts, we will provide doorstep service and breakdown service within radius of 20 kilometers. Breakdown service in working hours. Kindly visit our newly opened Bajaj showroom near Dr. B.R. Ambedkar Road, opposite to Medu Petrol Bunk, Robertsonpet, KGF. For more details, contact 98800288475.